Audio, sir. Okay. Let's start the meeting with a silent prayer. Good evening to one and all. Actually, it's my great pleasure to welcome you all to the Faculty Development Program on AI Tools for Educators, organized by Internal Quality Assurance Cell of the college. As you all know, artificial intelligence is revolutionizing the way we teach and learn. It helps us personalizing learning, teaching experience, and enhance efficiency in teaching, learning, especially in research, making education more effective and innovative. Actually, my duty is to welcome all of you. At the outset itself, I would like to acknowledge our respected principal, Dr. Sindhu Jones, who personally encourage and support us in all our academic endeavors. Thank you, in fact, the very idea of organizing this FDP emerging from her vision, she also informed me that two of our faculty members, Dr. Ashwati Joseph and Dr. Sneha Joshi, have successfully completed a refresher course on AI, and she suggested that we utilize their expertise for the benefit of all our teachers. With deep respect and gratitude, I warmly welcome our beloved principal, Dr. Sindhu Jones, to this. Thank you very much, sir. Secondly, I take this opportunity to extend a heartfelt welcome to Dr. Ashwati Joseph and Dr. Sneha Joshi for voluntarily agreed to handle this session and share their knowledge with us. And finally, I extend a warm welcome to our HODs and dear faculty members. Actually, with this, I should conclude my welcome note. Now it's a great honor to request our principal, Ma'am, Dr. Sindhu Jones, to deliver this principal's remarks. It's really heartwarming to say that the resource person is from our own faculty, Ajos and Dr. Ashwati. They come for teaching the first course and to get. And I told utilize this your whatever you got from your so that is a way of transforming our knowledge into useful category whichever we require in our college. Not only that, once we learn something, when you see somebody, it becomes more effective for you and also for the others. I think this is a great initiative. When I told both of them, they were very ready to say, why not, we will do it, miss, no problem. We will surely deal with it, just give us some time for that. So I think I immediately requested our IQAC coordinator. He also agreed to it. I think it's a great initiative from our teachers. More and more, let's have more and more sessions like this after each of us going for a refresher course and refreshing our faculty members too. As you know, AI is no more distant from us. It is for teaching, where you have all types of students in your class, and where you are unable to focus on the different types of learning. But by this AI tool, I think you can bridge that defect, and I think this session will be useful, very useful to us. Like when a teacher teaches us or a mother tells a student, both are different. So when a teacher teaches, it is a professional way, but when a mother teaches, it is for her experience. But it's like another to the institution. Like the faculty members giving a session to the institution, so it will be more useful, and also
there will be a bit of friendliness and also homeliness in this. So congratulations one and all for being in the seminar, and also to the resource person who have taken this challenge to teach one of us, to all of us. Thank you very much. Thank you, ma'am, for the inspiring words. Actually, without any delay, I would like to start our session. I think we will have two sessions today. The first session will be on AI tools in teaching and learning, and second session will be on AI tools in research. Please note that this is the free version of Google Meet, so the time limit is only 1 hour. If you need to extend further for 15 minutes or like that, kindly rejoin using a new link which will be shared later. So with this introduction, I would like to invite Dr. Sneha Joshi to handle the first session on AI tools on teaching. Thank you, sir. Screen share ചെയ്യാവേ. Screen share ചെയ്ത്. കാണാം ടീച്ചറെ. കാണാമോ സാറേ? Okay, fine. You can start. താങ്ക് യു ജോർജ് സർ. ഇങ്ങനത്തെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്ന സിന്ധു ടീച്ചറോടും IQAC-യോടും ജോർജ് സാറോടും ഉള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ PPT-യിലോട് കിടക്കാം. IQAC-യുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു PPT സീരീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ജെൻ അക്കാഡമിക്സ് AI ടൂൾസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് AI ടൂൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്കറിയാം AI ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും നമ്മുടെ ജീവിത കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും നമ്മുടെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയെയും ഒക്കെ എന്തുമാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് US കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ അതിനൊന്ന് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലോട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്ലോട്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഡിസ്കവറീസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ, ഇന്റർനെറ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ അതിൻ്റെ സെയിൽ വളരാനെടുത്ത സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളാണ് ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ടു കോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 20 years for this radio, internet and computer to get popularized in the society or popularized in the market. But for the TV, it is only 12 to 13 years. For smartphone, it is only 6 to 7 years. And for smart speakers, it only 5 years. And here we can see our AI tools or chatbots. It took only less than 2 years for becoming so popular. And a similar pattern of evolution is taking place in our education methods also. In the beginning, we were using the traditional methods, the teacher-centered, less interactive method. Then we integrated the computers, projectors, multimedia to this digital, and we call it as digital learning. Then came this online platforms, virtual classrooms, etc. Then we blended this offline and online approaches. And now, what is going highlighted is the AI-enhanced teaching or learning techniques. And this will be the future of education, that is for 100% sure. And why these AI tools are so important for this in the session of this education, that is, it is giving an instant support, it is saving our time, it is 24/7 available, it is giving personalized learning, enhanced students' engagements, assessment and feedback getting more easier, data collection, analysis, language communication support, and it is encouraging the independent learning, and moreover, it is reducing the workload and stress of teachers. So in this session, I am giving approximately 8 tools which help in our teaching learning process in our class. So before going to the AI tools, I would like to say a few points that we should set in our mind. First thing is that AI is the co-pilot of the class. It is not the autopilot. That means AI is the assistant to the teacher. Just imagine that we are having a teaching assistant in our class who is 24/7 awake with the solution for all our problems in the class. So to make use of this AI to its maximum, AI technique to its maximum, we should
give the proper prompt. Prompt means the input or the command that we are giving to the AI tool. So how much we are giving, how much detail we are giving the prompt, that is how much quality is there in the prompt, we will be getting the most precise or very sharp results out. But always remember, AI is always reported to be hallucinating, or we should not blindly rely on AI. It may give results, wrong results without any doubt. So it is a mandatory duty of the human or the teacher to always review and edit the results that we obtain from the AI tools before presenting to the set of students. So it is the duty of the teacher to correct and curate the material that we are getting from the AI tool, because it is always considered that the cost of error in teaching is always very high. The cost of error in teaching is always very high. And also it is always considered as a pretty fair deal that we disclose the AI tool that we have used to the set of students. Just remember, our teachers are the content expert and AI is our assistant. There are many areas where AI can support educators. These are the few that in the beginning, first of all, we need the course, right? We need to design a course. For that designing a course, there should be syllabus should be generated, lesson plan should be there, outcomes should be set. Then we should teach, we should have good teaching methods. There should be lectures, there should be PPT presentations, there should be translations, there should be question answer tools. For everything, this assessment, automatic grading is there, based evaluation is there. Then for making students more engaged in this class, many gamification tools are there, chatbots are there. So many AI tools are available which can be used in our teaching learning process in the class. Okay, and here are some of the most popular AI tools or generative AI tools. We used to say Gen AI tools, which is used by most of the people. We may be familiar with many of this. This one is ChatGPT. We are using it now. It is used mainly instead of the Google search. Okay, this one is Google Gemini. This is Perplexity AI. This is of Indian origin, and it is the actually a startup project of a IIT Madras graduate, and now it is becoming one of the most promising AI tool of the country. And this one, Meta AI, we know, we can see it in our WhatsApp, in our FB. Cloud AI is another one, DeepSeek AI is another one. All these are serving almost similar purposes, and we can use it for many things, that is brainstorming, content creation, problem solving, writing codes, idea generation, drafting mails. Many applications, they are considered as the versatile assistants of our life. Okay, not only in the class, many applications are there. Okay, so while we are using these assistants, we should be, or if we want to exploit these AI tools, we should be very important about the prompt that we are using. Prompt means the input or command that we are telling the AI to do. Okay, so in a prompt, we should always be attentive to input these all things, incorporate these 4 things, that is a role, a task, a context, and a format. I will explain it briefly. That is, role means first we have to begin a prompt by specifying a persona, or we have to give a role to AI. For example, act as a university professor specializing in mathematics. You are an AI tool instructor. Or another one is you are an experienced undergraduate English teacher. Okay. After that, we can give a task or activity. What the AI should do for us. An example is there: create a lesson plan, or prepare a few feedback questions, or prepare a few slides on the topic AI tools for teaching learning in higher education. Here we are giving the task for the AI. Next thing, we have to specify the audience. Here you are an experienced undergraduate English teacher. Create a lesson plan for second-year degree students. We are specifying the audience. Another one, few feedback questions for a group of students who attended the workshop on data analytics. Another one, you are AI tool instructor. Prepare a few slides on the topic AI tools for so and so for a group of faculty of a college. Then we have to specify the format or structure of the output that we want to get. That is, we have to give the length, we have to specify the tone of the result or format, either it is in the
bulleted list, or it is in form of a column, or it is a brief essay, or just key points we need, what all things we should include, what all things we should exclude. So if we put all this data to a prompt, then we will be able to get a very good result out. We can give very simple prompt also, just create a lesson plan in water cycle. Then also AI will give, but to be a more detailed one, we can always go for a prompt with all these specifications. Okay. And when coming to the course design, we need to design courses. This is an example for the course design prompt. You are an expert in instructional design, generate 5 to 7 measurable course learning outcomes and so for the introduction of the data science course. This one is another one, environmental analytical chemistry course. Okay. And after the course, we need the syllabus designer prompt. We have to design the syllabus. This is a format for designing the syllabus. Here we can see so many terms which is easily available for easy for an educational expert is included here, right? So for many of us, a prompt like this one is not to create a prompt like this one is not easy. But there is a library available inside ai4education.io. Then go for it. This is the site ai4education.io. This is a very good site where we can see so many free resources are there. So many webinars are conducted, many updates about the new education policies and new resources and all. And here, while scrolling down, we can see here. Scrolling down, here is the prompt library. Prompt library is there, and here we can see so many categories for the process. Education process is there. So many are there, and here we can select one. For example, lesson planning is there, and in the lesson planning itself, they have given so many categories are included. We can select one. Bloom's taxonomy. Here they have given an outline. Okay. Here they have given an outline. Here we can modify as per our need. And this is an example for the particular prompt. So we can copy this particular prompt and put it in the chatbot. Any of the chatbot, we can use ChatGPT, we can use Perplexity, Google Gemini, anything we can use. And always it is advised that put the same prompt in 2 or 3 chatbots at the same time. Okay, then go for the result. So we are getting, for the same prompt, we will be getting 3 results. These results there may be similarity, there may not be similarity, but we will be getting a very organized structures framework about the solution for our problem. First, we were very blank, we do not have any idea about the solution, how to create a lesson plan, but after using this prompt, we are getting a very good idea of what should be done. This is how AI will support us. This is how we should use the AI in the classroom. This is an example. Next I will show another one, that is Google Notebook LLM, a very good AI tool, but this one will respond to the sources that we are giving. Okay. For logging into this, we can go to Google, just type Notebook LLM. Then we have to enter to sign up with Google, and we can give the mail ID, and this interface will open up. This is the interface that you can see. And here, try Notebook LLM. This is a free tool that can be used to create new. Here we can upload our sources. Sources can be of PDF type, text type, or any YouTube video is there, we can give. Any website link is there, we can give. Any text we can copy here. So whatever source we are giving, this notebook will be giving the data according to the data in that source. Okay, I will give an example for what can be done with this notebook LLM. In our 4th semester MSc Analytical Chemistry course, we have a topic applications of supramolecular chemistry. So as far as it is concerned with applications and also the 4th semester students, it is always advised that you should go for the latest applications.
Okay, so what we will do, we will go to the website, Google, and we will search for the latest papers. And I got a review paper, and this review paper is if a review paper is good one, there will be 40 to 50 pages, and it will not we will not be able to prepare a note from this 40 to 50 pages of a PDF data. It will be taking very long time for teachers and also for the students. So here notebook will help us. We can upload the file. This one is the file, and it is getting uploaded here. Getting uploaded here, and the notebook is giving us a small summary of the data. Okay, this is a small summary. Then we can type here whatever we want. If we want the keywords, or if we want the main applications, or if we want the conclusion, whatever result we want, we can type here and they will give. Just I am giving here a question the notebook has itself given, and I am just bring it, and it is giving the data. Okay, we are getting the data. Okay, it is giving a very detailed application data about from that particular source. If we are having നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ ഒരു 4-5 PDF സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കെല്ലാം അതിവിടെ ആഡ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെല്ലാം എല്ലാ PDF-യും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട്സ് വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് മൈൻഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് പോലെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ദ മൈൻഡ് മാപ്പ്. ഇവിടെ ഇത് താഴെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൈൻഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സോഴ്സിലുള്ള ഡാറ്റേനെ വളരെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമുക്ക് പഠിക്കാനും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അതുപോലെയുള്ള വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ, ഓഡിയോ ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഡിയോ ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ സോഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് പല ലാംഗ്വേജിലും, മലയാളത്തിലോ ഹിന്ദിയിലോ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓഡിയോ ഓവർവ്യൂ അത് അവൈലബിൾ ആണ്. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ഇത് ഒരു മൈൻഡ് മാപ്പാണല്ലോ. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹെഡിങ്ങിനെ പല ഹെഡിങ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് we are getting many subheadings and many points. Each thing is again divided and divided. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈൻഡ് മാപ്പിനെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ ദം ടു സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഉണ്ട്. ആ വീഡിയോ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂർ ലെങ്ത് എന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ആ വീഡിയോ മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു സമയം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ what we can do is we can upload the video. വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉള്ള ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. താഴെ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് വൺ വി ക്യാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഏത് വീഡിയോ വേണമെങ്കിലും ആവും, ഏത് ടോപ്പിക്കിലെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിലും ആയാലും 1-2 വീഡിയോസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 50 വീഡിയോസ് വരെ അലൗഡ് ആണ്. ആൻഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ വെരി പെർഫെക്റ്റ് നോട്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഉള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ഹിയർ നമുക്കത് കോപ്പി ചെയ്യാം. ഇതിൽ കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ കുറെ സൈറ്റേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ആ സൈറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോയിൽ എവിടെയാണോ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവർ ഇവിടെ ഒരു സൈറ്റേഷൻ പോലെ എവിടെയാണോ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ സൈറ്റേഷൻ പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോട്ട്ബുക്ക് LLM എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലെക്ചർ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടന്റ്സിനെ നോട്ടാക്കി സമറൈസ് ചെയ്യാനും പലതരത്തിൽ സമറൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ട്ബുക്ക് LLM എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ്. ഓക്കെ, അനദർ വൺ ഈസ് ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? നമ്മൾ ഷെയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ?
അല്ല കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നാപ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂളാണ്. നാപ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് നമ്മുടെ മെയിൽ ID വെച്ചിട്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം. ഗെറ്റ് നാപ്കിൻ ഫ്രീ. ഇതിലും നമുക്ക് ന്യൂ നാപ്കിൻ ഒരുപാട് 3 ഓപ്ഷൻസ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ട് ഫയൽ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡോക് ഫയൽ ഉണ്ട്, PDF ഉണ്ട്, PPTX ഉണ്ട്, HTML ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഹെഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഐ ആം ഗിവിങ് എ ഹെഡിങ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി. ഞാൻ ഹെഡിങ് മാത്രമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ എങ്കിൽ ഡാറ്റ ആര് തരും? ഈ AI ടൂൾ നാപ്കിൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. എന്നിട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് വി ക്യാൻ സെലക്ട് ദിസ്. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ഫുഡ്, ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഒരു മിന്നൽ പോലത്തെ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട്, ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഡാറ്റയെ വിഷ്വൽസ് ആക്കി മാറ്റി നമുക്ക് തരും. പല തരത്തിലുള്ള വിഷ്വൽസ് ആക്കി നമുക്കിത് തിരിച്ചു തരും. അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്ക് പലതരത്തിൽ പല ഡിസൈൻസ് ആക്കി നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിക്കാം. പലതരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻസ് കിട്ടും. അതിൽ ഓരോ ഡിസൈനിലെയും പല കളർ പാലറ്റ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് വൺ വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഇത് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എക്സ്പോർട്ടിൽ നമുക്കിത് PNG ആയിട്ടോ PPT ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എഡിറ്റബിൾ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ രീതിയിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് PPT പ്രസന്റേഷൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് നാപ്കിൻ AI. ഇതും ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ടൂളാണ്. അനദർ വൺ ഈസ് ഗാമ AI. ഗാമ AI എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് PPTs പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ കയറുക, ഗാമ AI കൊടുക്കുക, സൈൻ അപ്പ് വിത്ത് ഗൂഗിൾ കൊടുക്കുക, ആൻഡ് വിക് വിൽ ബി ഓപ്പൺ ടു ദിസ് ഇന്റർഫേസ്. ഈ ഒരു ഇന്റർഫേസിൽ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്രെഡിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ക്രെഡിറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് അപ്പ് ആവുന്നത് വരെ ഫ്രീ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പേ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ടിനെ റെഫർ ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ടിനെ റെഫർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ലിങ്ക് റെഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഫ്രണ്ടിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു. അവർ ഈ ലിങ്ക് വഴി ഗാമയിലോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ക്രെഡിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആവും. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഗാമ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ്. ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ പ്ലെയിൻ ഇമ്പോർട്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ PDF ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേർഡ് ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ PPTX ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. PPTX എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമുണ്ട്, അതിനൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ്സ് കൊടുക്കാം, അത് അല്ല വെബ് പേജസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം. വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഒരു PPT ഗാമ AI ജനറേറ്റ് തരും. Here I am giving a topic, World Mental Health Month. ഒരു ടോപ്പിക് കൊടുത്തു, generate outline. So it will generate the outline by itself from the data taken from the net. നെറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റയിൽ നെറ്റിൽ നിന്ന് വരും. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. മിനിമൽ ഡാറ്റ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പീലിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തീമാണ് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 10 കാർഡ്സ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ഐ തിങ്ക്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ദ PPT. And here it is generating.
കുറച്ച് 2-3 മിനിറ്റ് എടുക്കും. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്യാൻവ ടൂളിലോട്ട് പോകാം. ക്യാൻവ നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ടൂൾ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ, നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് റെസ്യൂമേസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് പോസ്റ്റേഴ്സ്, ബ്രോഷേഴ്സ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്, മാഗസീന് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ്സ്, ഓഡിയോ, വീഡിയോ, വട്ടവർ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ടൂളാണ് ക്യാൻവ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാൻവ ബേസിക് വേർഷനും ഉണ്ട്, അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷനും ഉണ്ട്. അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻസിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ബേസിക് വേർഷൻസ് വിൽ ബി ഡൂയിങ് മെനി ഓഫ് ദ ജോബ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു പ്രസന്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ക്രിയേറ്റിൻ്റെ അവിടെ പോവാം. ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത്? പ്രസന്റേഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പ്രസന്റേഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. പ്രസന്റേഷൻ്റെ തന്നെ പല ടൈപ്പിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, പല ഫോർമാറ്റിൽ. ഞാൻ അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു. നമുക്കിവിടെ ഡിസൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു നമുക്ക് ഏത് ഹെഡിങ് ആണ് വേണ്ടത് അത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഫുഡ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് വരും. നമുക്ക് അതിൽ ഏതാണ് വേണ്ടത്? ഹെൽത്തി ഫുഡ് വരുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഹെൽത്തി ഫുഡിൻ്റെ അപ്ലൈ ഓൾ പേജസ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഓപ്പണപ്പായി. ഈ ടെംപ്ലേറ്റിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഈ ഒരു പിക്ചർ, എവറിത്തിങ്, ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് എല്ലാം എഡിറ്റബിൾ ആണ്. നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ ഇവിടെ പല ഫോണ്ട് സൈസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്, സൈസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഫോണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ്, അതിൻ്റെ കളറ്, അതിൻ്റെ ഇഫക്ട്സ്, ആനിമേഷൻ, പൊസിഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്കിത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പുതിയതായിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എലമെൻസിൻ്റെ അവിടെ പോവാം. എലമെൻസിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്കൊരു ഹെൽത്തി ഫുഡിൻ്റെ തന്നെ പല ഓപ്ഷൻസ് വരും. ഗ്രാഫിക്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ഫോട്ടോസ് കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഈ ക്രൗൺ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷനാണ്. അതല്ലാതെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ വന്നു, ഐ ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സ്ലൈഡ്. ഈ സ്ലൈഡിൽ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിന് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതിപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസൈൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആണ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോട്ടോസ്, ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസൈൻസിലോട്ട് പോവാം. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസൈൻസിൽ നിന്നും അതിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷെയറിലോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ PPTX ആയിട്ടോ PDF ആയിട്ടോ JPG ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വരും. അത് ഒരു എഡിറ്റബിൾ ഫോർമാറ്റ് ആണ്. നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം നെറ്റിലെങ്കിലും നോക്കിയിരുന്ന് അതിനെ നമുക്ക് വേണ്ട ചേഞ്ചസ് വരുത്താം. ഇതാണ് ക്യാൻവ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനിയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ ഇനിയും കിട്ടും. നമ്മുടെ ഗാമയിലോട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു PPT ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി അല്ലേ? ഈ PPT റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഓരോ വേർഡും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, സൈസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു എഡിറ്റ് വിത്ത് AI ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഡിഷനാണ് ഇതിൽ വേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യണോ, ഇത്രയും നമുക്ക് ഡേറ്റ വേണ്ട, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഈ ട്രൈ ന്യൂ ലേഔട്ട് കൊടുക്കാം. ട്രൈ ന്യൂ ലേഔട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സൈഡിൽ പുതിയ കുറേ ലേഔട്ട്സ് വരും. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ലോഡ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഓരോ എഡിഷൻ നടത്തുമ്പോഴും ഓരോ എഡിഷൻ സെയിം സ്ലൈഡ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓരോ എഡിഷൻ നടത്തുമ്പോഴും നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഇവിടെ യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകും. അതൊന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക. നമ്മളൊരു വേൾഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡേറ്റ നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു PPT, വളരെ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടൊരു PPT നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്
പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട്, അതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് PPT ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ, നല്ല വൃത്തിയൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക, ഇമേജിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള PPT ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ പോവാം, എക്സ്പോർട്ടിൽ പോവാം, എക്സ്പോർട്ട് ടു PowerPoint. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യാൻവയും ഗാമയും നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് AI ടൂൾസ് ആണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് ടൂൾസ് ആണ്. ഇനി ഞാൻ രണ്ട് ഇവാലുവേഷൻ ടൂൾസ് ആണ് പറയുന്നത്. അതിലൊന്നാണ് വേഗ്രൗണ്ട്. വേഗ്രൗണ്ട് AI, മുമ്പ് ഇത് ഫോർമലി ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ക്വിസീസ്, നമുക്കറിയാം, പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് ന്യൂ വൺ, ട്രൈ ഇറ്റ് നൗ. വേഗ്രൗണ്ട് AI. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റിലെ ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് വിത്ത് AI ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇവിടെ PDF, PPT, PPTX, ഡോക്ക്, ഈ ഫയൽസ് ഒക്കെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ട്, അതിലെ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ക്വിസ് ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്താൽ വി ക്യാൻ ഗീവ് എ സിമ്പിൾ പ്രോംപ്റ്റ് ഹിയർ. പ്രോംപ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Can just we are giving the prompt. നമ്മളൊരു പ്രോംപ്റ്റ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്തു. ഞാനിത് ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മലയാളം കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ ലാംഗ്വേജസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ഗ്രേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുക, കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ ടൂള് തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടി ടോപ്പിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ജനറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പോൾ AI തന്നെ നമുക്കിത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ റെഡി. ഇവിടെ നമുക്ക് സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് പോരാ, നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആൻസറിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, ഇതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം. പോയിന്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്ത് നമ്മളിത് എപ്പോഴും റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. നമുക്കിതൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ AI നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ എഡിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഈസ് വി ക്യാൻ പബ്ലിഷ് ഇറ്റ്. നമ്മളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് സേവ്ഡ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി. ആൻഡ് യെസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഷെയർ വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു 3-4 ഓപ്ഷൻ വരും. അതിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിലോ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കത് കയറാൻ പറ്റും. ഇനി അവർക്ക് അവർ കാണുന്ന ഒരു ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല. അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് ദ സ്ലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വേണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് വേണം. വേറൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ക്രിയേറ്റ് എ ക്വിസ്. ഇത് വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കൊടുത്തതല്ല. ഇതിൽ നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
നമുക്കിതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടണം. എത്ര പേര് ആൻസേഴ്സ് ശരിയാക്കി എന്നുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ താഴെ ആരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ പേരും ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്പറും അവരെന്തുമാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് വി ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ദ റിപ്പോർട്ട്, നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ വേറൊരു ക്വിസിംഗ് ടൂളാണ് ജിംകിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജിംകിറ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഗെയിം ടൂള് പോലെയാണ്, ഒരു ക്വിസ് ഗെയിം ടൂള് പോലെയാണ് ജിംകിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ജിംകിറ്റ് നെറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുത്ത് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് സൈൻ അപ്പ് വിത്ത് ഗൂഗിൾ, മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് കയറുക ന്യൂ കിറ്റ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കിറ്റ് നെയിം കൊടുക്കാം, ഫുഡ് കെമിസ്ട്രി തന്നെ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജും കൊടുക്കാം കേട്ടോ, ഏത് ലാംഗ്വേജും ഏത് ടോപ്പിക്കും വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവിടെ തൽക്കാലം ജനറേറ്റ് വിത്ത് AI കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഈ ഗ്രേഡ് ലെവൽ പറ്റില്ല, നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ വേണം. ജനറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ജനറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഡിയായി. ഇതൊന്ന് എറേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ റെഡി, ഓൾ ഡൺ. ഓക്കെ, സോ അവർ കിറ്റ് ഈസ് റെഡി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്ലേ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പ്ലേ ലൈവിൽ 2 or 3 ഓപ്ഷൻ, ഇത് 3 ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. ഇത് ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗാലക്സി സെലക്ട് ചെയ്തു, കണ്ടിന്യൂ. അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവല്, നമുക്ക് ഇനി ഓരോ പ്ലെയർക്ക് നിക് നെയിം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് തന്നെ ഇടാം. എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവരോട് ജിംകിറ്റിൽ നെറ്റിൽ ഫോണിലെ ജിംകിറ്റ് കയറാൻ പറയാം, ജോയിൻ ദ ഗെയിം പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോഡ്, ഇവിടെ ഒരു കോഡ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കും ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു റോള് സൈൻ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ എനർജി കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു പ്ലെയറിന്റെ എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ ഇവർ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ റോക്കൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇവർ ഗെയിം പോകും തോറും ഇവിടെ നമ്മുടെ എനർജി കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ എനർജി അവർക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണം. ഇത് ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ദ കോമൺ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ അനലൈസിംഗ് ദ ഫാറ്റി ആസിഡ്. ഒരു ആൻസർ ഞാൻ കൊടുത്തു, വാട്ടർ, അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. ഇൻകറക്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ അവർ കാണിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെയും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ എപ്പോഴേലും സമയത്ത് ഇവർക്ക് വരും. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രോണിയം ഫ്ലൂയിഡ്? അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. ആൻസർ കൊടുത്ത് കറക്റ്റായി. ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി ഇങ്ങനെ അറ്റൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗെയിം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അവസാനം നമുക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എൻ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഷൻ ഉണ്ട്. എൻ ഗെയിം കൊടുക്കാം, ഗെയിം ഓവർ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നന്നായിട്ട് കളിച്ചു എന്നല്ല റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത്, എത്ര ആൻസേഴ്സ് ശരിയായി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസും കിട്ടും. ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ് വൈസ്, സ്റ്റുഡൻറ് ഓവർവ്യൂ, ഓരോ കുട്ടിയും എന്തുമാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശരിയാക്കി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് റിസൾട്ട് ആകുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. സോ ഇതൊരു ഫൺ ഗെയിം പോലെയാണ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ ഒന്ന് ലൈറ്റൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികളെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ്സിനെ നമുക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാൻ, വളരെ സുഖമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ജിംകിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ വേറൊരു ഫൺ ആപ്പാണ് സുനോ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പക്ഷേ പ്രൊഫഷണലി സിംഗേഴ്സും മ്യൂസീഷ്യൻസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. നമുക്ക് ഇത് എന്താ യൂസ്ഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പാട്ട് എഴുതി, ലിറിക്സ് എഴുതി, കമ്പോസ് ചെയ്ത്, മ്യൂസിക് ചെയ്ത് പാടി നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എന്താ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ, വി ക്യാൻ ഒരു എസ്സേയിൽ കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്സിനെ ന്യൂമോണിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൊടുക്കാം, ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ കൊടുക്കുകയാണ്. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ they will be creating the sound for us. എന്ത് ടോപ്പിക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ പാടിയൊരു പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രൊഫഷണലി ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Here the song is ready, the lyrics is here. നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കിത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, കോപ്പി സോങ് ലിങ്ക് ടു ദ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ്. നമുക്കിത് കോപ്പി ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൂൾസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് one thing we have to remember is that we should not be emphasizing a single tool. We have to incorporate or integrate different tools in the class. Different tools are available. We have to integrate the tools in different genres so that we can make the teaching very effective, very easy and very smooth. And before concluding, let me say a few words about the ethical consideration that should be followed by using this AI. That is, we should be maintaining the academic integrity by using this AI tool. And another thing is, we should be very careful about the biasing and also the accuracy of the result that we are getting from the data. And another thing is that privacy. It is always advised that not to put any private data or any sensitive data to the AI tools. And another thing is, we should not be over reliant on these AI tools, because it will only make our inborn talents and enthusiasm more blunt, I think. Okay, so always remember, AI is our assistant, not the replacement. It is only our assistant, and we have to learn more and more. We have to experiment more and more. Then only we will be able to adapt with the new world-changing scenarios, and we can lead with creativity. Thank you. Thank you, Sneha teacher, for the nice presentation. Actually, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതിലൂടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ്സുകളൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു പ്രോ എ മാസ്റ്റർ പോലെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷോർട്ട് ടൈമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ടീച്ചറിന് ഓരോന്നും കാണിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണ് ടീച്ചറിനെ സമീപിച്ചാൽ മതി. വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോന്നും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ സെഷൻ അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമില്ല. പക്ഷെ നല്ല ടൂൾസുകൾ കുറയാണ് നമുക്ക് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നത്. അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്യന്താവശ്യമാണ്. ടീച്ചറിനോട് കൃത്യമായിട്ട് IQAC-യുടെ പേരിലും കോളേജിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സെഷൻസ് നമുക്കിതുപോലെ ഏതെങ്കിലും അവധി സ്ട്രൈക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സെഷൻസ് ക്ലിനിക്സുകളെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ദേവി ഇത് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ സെഷന് അശ്വതി ടീച്ചറാണ് എടുക്കുന്നത്. അന്നേരം ദേവി ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് ടൈമിലെ ഇത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഫ്രീ വേർഷൻ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദേവി ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലിങ്ക് ഇട്ടതിനകത്ത് ദേവി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഞാനിത് ഈ മീറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ്. സെക്കൻഡ് മീറ്റിംഗിലോട്ട് ഉള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ CCTKസിലുണ്ട്. ദേവി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും. Second session is on AI tools in research. So I would like to welcome Dr. Ashwati Joseph to handle this session. ഇച്ചിരി ഷെയർ ചെയ്യാമോ? ഒരു മിനിറ്റ് സാറേ. സാറേ സ്ലൈഡ് കാണാമോ? ഇപ്പം ലോഡായില്ല. ഒന്ന് വെയിറ്റ്. ഷെയർ സ്ക്രീൻ ആണോ കൊടുത്തേ? അതെ അതെ. ഷെയർ അല്ല.
share. Oh. Yes, teacher. If I share screen. Okay, fine. Okay. Oh, okay. So good evening, all of you. Welcome to the second session. And the title of my topic is AI Tools for Academic Research. By this section, we will be mainly dealing with the modern AI tools for academic research purpose. So we will be understanding the role of these tools for modern academic research, then explore some free and subscription-based AI tools. Then we will learn the applications of these tools in literature review, writing, data analysis and publishing. Then finally we will discuss the ethical considerations. So who created AI? AI ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ അല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ജോൺ മെക്കാർത്തിയാണ് ഫാദർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. ബട്ട് other pioneers like Alan Turing, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, Claude Shannon, all of them made foundational contributions to AI. So how is this AI working? So AI is working using algorithms to process large data sets, and it identify patterns and learn from them to make predictions and perform tasks like typical humans. So the key techniques nu parnala machine learning deep learning. Machine learning, it allows the system to improve from experience, and deep learning nu parnala it uses multi-layered neural networks that mimic human brains. So all this process, it involves data collection, then model training and continuous adaptation to become more and more accurate over time. So why we need AI in academic research? So first application is that it saves our time for literature search and organization, then it improves our writing quality, then for plagiarism detection, then it facilitates data analysis and visualization, it identifies new research trends and also build up collaborations. So these are the list of AI chatbots in 2025. You can see the app names here: ChatGPT, DeepSeek, Claude, Meta AI. Meta AI is the one we use in WhatsApp. Then Google Gemini, Microsoft Copilot is there. So many apps are there, and all these apps are using different AI models. ഇപ്പോൾ ChatGPT തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ AI models യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മെറ്റ AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാമ സീരീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ all these are for different purposes. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വെൻ വി കൺസിഡർ അവർ ഓൺ കൺട്രി, നമുക്ക് തന്നെ ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള AI ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ഭാരത് ജൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പബ്ലിക് സർവീസസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു AI LLM ആണ്. ദെൻ ഭാഷിണി ഈസ് ദർ ഫോർ മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ ആക്സസ്. പിന്നെ സർവം വൺ AI മോഡൽ ഫോർ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ്. അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിനെ ടെക്സ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും സ്പീച്ച് റെഡിയാക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ സർവം AI മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യാം. Then research suggests that AI is likely to complement human workers, not replace them. ഇപ്പം നമ്മൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് AI ടൂൾസ് ഫോർ റിസർച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് റിസർച്ച് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ഒത്തിരി ടൂൾസ് നമുക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കാണാം. ഇപ്പോൾ ChatGPT, റിസർച്ച് റാബിറ്റ്, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാം. പക്ഷേ all these tools, it comes under main 3 categories. Tools for literature review, that is for discovering, organizing and summarizing our literatures and all. Then the second category is data analysis tools, that is tools for processing and visualizing research data. നമുക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ്സും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൂൾസ് ഇസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് പർപ്പസസ്. അതായത് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, ഗ്രാമർ കറക്ഷനും സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനും ഒക്കെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് but different languages-ലൊക്കെയുള്ള writing tools ഉണ്ട്. So how AI will help you in academic research? So for developing research questions, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ റിസർച്ച് ഏരിയയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിനാണെങ്കിൽ സിനോപ്സിസ് റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. ദർ ആർ സം ടൂൾസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ദെൻ ഐഡിയ ജനറേഷൻ, ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്, പിന്നെ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു, പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്സ് എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ there are AI tools that will help you for that. പിന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ, പിന്നെ സമ്മറൈസിങ് ആൻഡ് അനലൈസിങ് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ്, പിന്നെ സൈറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് വലിയൊരു തലവേദനയാണ്. ഇത്രയും സൈറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള AI ടൂൾസ് ഒക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് യുവർ പേപ്പർ. സോ ഇൻ ഓൾ ദീസ് for all these things AI can help you. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് AI tools explore ചെയ്യാം. So the most common AI tool which we are all familiar is Google Scholar.
അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഒരു ബ്രോഡ് സെർച്ചിന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ അധികം കടക്കുന്നില്ല. സോ ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു ടു അനദർ ടൂൾ കോൾഡ് SciSpace. ഇപ്പോൾ SciSpace ഇപ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ സയൻസിന് മാത്രമല്ല ഈ SciSpace ഉപയോഗിക്കുക. ഫോർ അതർ സബ്ജക്ട്സ് ഓൾസോ ദിസ് SciSpace ഇസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് SciSpaceൻ്റെ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഹോം ലൈബ്രറി, ഏജൻറ്റ് ലൈബ്രറി, AI റൈറ്റർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ ചാറ്റ് വിത്ത് PDF, നമ്മളൊരു PDF അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും. ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിന് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഫൈൻഡ് ടോപ്പിക്സ്, ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഫൈൻഡ് ടോപ്പിക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ്, ഇപ്പം ഇത് തന്നെ കുറേ ഫീൽഡ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഫിഷ്യൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ സോളാർ പാനൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ AI is generating something, it's working on this topic. ഇപ്പോൾ get topics and sources for efficient materials will take long. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് കണ്ടോ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ടോപ്പിക്സ് പല ടോപ്പിക്സ് ഇത് തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് ഇതെല്ലാം വിത്ത് ലിറ്ററേച്ചർ. അത് കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആണ്. ChatGPT-യേക്കാളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് SciSpace തരും. അപ്പോൾ സയൻസിന് മാത്രമല്ല മറ്റ് സബ്ജക്ട്സിനും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് SciSpaceൻ്റെ. ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ച് ഹോമിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെയും പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീപ്പ് സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഈ ഡീപ്പ് സെർച്ച് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും തരുന്നത്. അപ്പം മോർ ദാൻ 50 പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പം നമ്മൾ പെയ്ഡ് വേർഷനിലാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രൈസിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെയ്ഡ് വേർഷൻ്റെ ഇതൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ബേസിക്കിനാണെങ്കിൽ ഒരു 100 ക്രെഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പം മന്ത്ലി ആൻഡ് ഇയർലി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മന്ത്ലി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രീമിയം വേർഷൻ 1200 rupees. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ എല്ലാം അൺലിമിറ്റഡ് AI ഡിറ്റക്ഷൻ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഒത്തിരി മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 പേപ്പേഴ്സ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 50 കോളംസോളം നമുക്കത് കിട്ടും. അതിൽ അത്രയും കോളംസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അവർ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് കാണിച്ചു തരും. ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷനുണ്ട്, പിന്നെ ടീംസ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹോമിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വെറുതെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിനൊരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക്, സോ ഹൗ ഡസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇമ്പാക്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഹൈ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് റിസർച്ച് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാനിതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റിയുടെയാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടോ ആൻസേഴ്സ് ഫ്രം ടോപ്പ് 5 പേപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് SciSpace നമുക്ക് തരും, ഇതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ തരും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് നോട്ട്ബുക്കിൽ സേവ് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ ബുള്ളറ്റിൻസ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സും ഒക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവർ ഈ കമ്പാരിസൺ ഒരു കോളം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇൻസൈറ്റ്സ്, ഇപ്പോൾ ഓരോ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ഇൻസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്കിപ്പം ഒരു 10 പേപ്പറൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുക. ആ പേപ്പർ നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് വായിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു വിത്തിൻ 15 minutes നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത്രയും പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് PDF റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം, പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് SciSpaceലുണ്ട്. ദെൻ ഇതുപോലെ അനദർ ടൂള് കൺസെൻസസ് ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ്. ChatGPT-യേക്കാളൊക്കെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവും ആക്യുറേറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലാണെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡീപ്പ് ലേണിങ്, ക്വിക്ക്, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ മോഡ് ഇപ്പോൾ എടുത്തു. പക്ഷേ അപ്പോൾ എനിക്കിതിപ്പം ഇത് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇപ്പോൾ ക്വിക്ക് ഇതൊരു ടോപ്പിക്ക് ഞാനൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും what are the advantages of using ionic electrolytes in lithium ion batteries. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഈ കൺസെൻസസിന് കൊടുത്താൽ അത് തരുന്ന റിസൾട്ട് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ്. കണ്ടോ,
അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഇത്രയും പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഇത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ എല്ലാം ഇത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു നോട്ടായിട്ട് തരും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നോട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് റെഫറൻസസ് ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ റെഫറൻസ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒതൻറ്റിക്കാണ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ. അതേസമയം ChatGPT-യിലൊക്കെ റെഫറൻസ് തന്നെ പകുതി ഫേക്ക് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഫറൻസ് ഇപ്പോൾ PDF അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ റെഫറൻസിൽ ഈ PDF ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്സസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ PDF ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് വായിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ PDF ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കൺസെൻസസിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ റെഫറൻസസും ഇതെല്ലാം ലിസ്റ്റഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുപോലും ഫേക്ക് റെഫറൻസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ്. ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് പർപ്പസ് നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസുകളും എല്ലാം നടത്തിയതിന് ശേഷം അത് തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ വേർഷൻ അത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡീപ്പ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോ വേർഷൻ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. ദെൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ടൂളാണ് ഈ പറഞ്ഞ റിസർച്ച് കിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം സൈസ് സ്പേസും കൺസെൻസസും വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ആണ്. സോ സൈസ് സ്പേസിന് നേരത്തെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ടൈപ്പ് സെറ്റ് IO എന്നായിരുന്നു. ദെൻ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിനും അതുപോലെ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള വേറെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അതായത് കണക്റ്റഡ് പേപ്പേഴ്സ്, ലിറ്റ് മാപ്സ്, റിസർച്ച് റാബിറ്റ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ്. നമുക്കത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം റിസർച്ച് റാബിറ്റ് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് റാബിറ്റ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് റിസർച്ച് റാബിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പേജ്. ഇപ്പം നമുക്കത് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ AI ടൂൾസൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം ഒത്തിരി AI ടൂൾസ് കാണും. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന Gmail ID നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു Gmail ID നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള. നമ്മളെല്ലാ വെബ്സൈറ്റ്സിലും നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൂൾസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് Gmail ID ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സേഫ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ റിസർച്ച് റാബിറ്റിൻ്റെ ഒരു വെബ് പേജ്. അപ്പോൾ ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇപ്പോൾ ഇത് ന്യൂ കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം CC പിന്നെ ഒരു കളക്ഷൻ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ഫോൾഡർ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പ്രത്യക്ഷം ഇവിടെ ആഡ് പേപ്പേഴ്സ് എന്നൊരു ബട്ടണുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു റിസർച്ച് റാബിറ്റിൽ ഇത്രയും പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇയർ വൈസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം. ഈ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു 2 പേപ്പർ ഇപ്പം 2020 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഹൈനിക്കൽ ഇതിപ്പോൾ എനിക്കതും എൻ്റെ ഈ കളക്ഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ എൻ്റെ കളക്ഷനിലേക്ക് CC എന്ന ഈ ഒരു കളക്ഷനിലോട്ട് ആഡായി. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. ഇപ്പോൾ PDF ഇത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഗ്രീൻ ബട്ടൺ ഇത് വിസിബിളായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഈ പേപ്പറിൻ്റെ തന്നെ സിമിലർ വർക്കുകളാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ ഈ ഒരു റോയിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. സിമിലർ വർക്ക്, ഓൾ റെഫറൻസസ്, ഓൾ സൈറ്റേഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പേപ്പറിലുള്ള സിമിലർ വർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇത്രയും വർക്കുകളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ സിമിലറാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്കൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ ഒരു മാപ്പ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ. അതായത് ഈ പേപ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം മതി ഒരു റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ പേപ്പറും ഓരോ ഓതറിൻ്റെയാണ്. ഇപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ റോജർ 2003 ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ പേപ്പറിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റും അതിൻ്റെ സിമിലർ വർക്ക്സും എല്ലാം എനിക്കിങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെൻ്റലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ വർക്ക് നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസർച്ച് റാബിറ്റ് എന്നൊരു ടൂള് നമുക്ക് അവൈലബിളാണ്. അപ്പോൾ ഈ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സൈറ്റേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ബിറ്റെക്സ്, RIS, CVC, CSV ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും
നമുക്ക് ഇത് സൈറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് റിസർച്ച് റാബിറ്റ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കണക്റ്റഡ് പേപ്പേഴ്സും ലിറ്റ് മാപ്സും ഒക്കെ. ഇത് ഇപ്പം ഗൂഗിൾ സ്കോളറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സൊക്കെ മിസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കണക്റ്റഡ് പേപ്പേഴ്സിലും ലിറ്റ് മാപ്സിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതിലിപ്പം ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ കണക്റ്റഡ് പേപ്പേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഒരു കീവേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേ പല സജഷൻസും വരും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈറ്റിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷ്വൽ മാപ്പ് കണക്റ്റഡ് പേപ്പേഴ്സിൽ കിട്ടും. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം ഓരോ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോ ഓതേഴ്സും അവരുടെ വർക്ക് ഇയർ പിന്നെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവൈലബിളാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ സ്പെഷ്യലി ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അപ്പോൾ ഫെഡ്രോ എന്ന ആളുടെ ആ പേപ്പറും അതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പം ഇത് PDF അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് കിട്ടും. ഇപ്പം ഈ പുള്ളിയുടെ തന്നെ പേപ്പറിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഗ്രാഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിന് ഒരു പഞ്ഞവുമില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ദ ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇപ്പം ചിലതൊക്കെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ടൂൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ ടൂൾസും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കിപ്പം ഡീപ്പ് റിസർച്ചിനൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂള് മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പേ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെമാൻറ്റിക് സ്കോളർ ഇത് ഒരു ഓപ്പൺ ഡേറ്റാ ബേസാണ്. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് ഒരു സ്മോൾ ഡേറ്റാ ബേസാണ്. പിന്നെ സിൻഡിയുടെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ പെർപ്ലെക്സിറ്റി ഇപ്പം സ്നേഹ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെർപ്ലെക്സിറ്റിയെ കുറിച്ച്. ഇത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ്. ഇപ്പം പെർപ്ലെക്സിറ്റി എയർടെൽ കണക്ഷനൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് 1 ഇയറിലേക്ക് വേണ്ടി പെർപ്ലെക്സിറ്റി പ്രോ വേർഷൻ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യാം, ഫ്രീ ആണ്. അപ്പം ഈ പെർപ്ലെക്സിറ്റി ഇത് ഒരു ഇന്ത്യനാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്. അപ്പം കണ്ടോ ഇത് പ്രോ വേർഷനാണ് പെർപ്ലെക്സിറ്റിയുടെ. അപ്പം പെർപ്ലെക്സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോട്ടോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോണിക് എഞ്ചിൻ ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്കും അറിയത്തില്ല. അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു ഇത് പല സോഴ്സസിലും പോയി ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു അനാലിസിസ് തരും. അപ്പോൾ ഇതിലും ഇതുപോലെ റെഫറൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റെഫറൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡേറ്റ ഈ പെർപ്ലെക്സിറ്റി തരുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വേറെ അട്രാക്റ്റീവ് ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട്, ഷെയർ ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് PDF അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്സ് ഫയലായിട്ടൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു നോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പെർപ്ലെക്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വേർഡ് ഫയൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഫോട്ടോണിക് എഞ്ചിൻ ഈ വേർഡ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കണ്ടോ ഇതാണ് പെർപ്ലെക്സിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോട്ട്. അപ്പോൾ വിത്ത് റെഫറൻസസ് ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ താഴെ റെഫറൻസസ് കാണും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചില പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട്സൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ദെൻ ഈ പെർപ്ലെക്സിറ്റി തന്നെ നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇത് തന്നെ തരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത്രയൊന്നും ചിന്തിച്ച് കാണത്തില്ല, ക്യാൻ ഐ ഡിസേബിൾ ഫോട്ടോണിക് എഞ്ചിൻ ഇൻ മൈ ഐഫോൺ. അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. പക്ഷേ പെർപ്ലെക്സിറ്റി അതും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ അവർ നോളജ് ഈസ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഓൾസോ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീ ആണ്. അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ വേർഷൻ വെച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, ChatGPT പോലെ. ഇപ്പോൾ പ്രോ വേർഷനാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളത്.
എയർടെൽ കണക്ഷൻ ഉള്ളവർ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. പെർപ്ലെക്സിറ്റി ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ദെൻ പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് സ്കോളാർസി. ദെൻ സെമാൻറ്റിക് സ്കോളർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ജെമിനിയുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെയാണ് ജെമിനി. പിന്നെ ഡൈമെൻഷൻസ് ഉണ്ട്, കോറുണ്ട്. കോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഓപ്പൺ ആക്സസ് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റാബേസ് ആണ്. നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സിന് ഒക്കെ എല്ലാം ഇത് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്സസ് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ദിസ് ഇസ് ഹെൽപ്ഫുൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് core.ac.uk. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ്. കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് ഏറ്റവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ്. അറൗണ്ട് ദിസ് മച്ച് മില്യൺ പേപ്പേഴ്സ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഇത് നമുക്ക് അവൈലബിളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റിസർച്ചിനുമൊക്കെ കിട്ടും. നമ്മുടെ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഒന്നും റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടോപ്പിക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, കണ്ടോ, ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഇൻ ബെൽജിയം, നെതർലാൻഡ്സ്, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ പേപ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീസിസുകളൊക്കെ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ്, സിമിലർ വർക്ക്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിൽ കിട്ടും. PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓപ്പൺ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് PDF കിട്ടുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ഇപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിനുള്ള ടൂൾസ് ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടൂൾ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ലിറ്റ് മാപ്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊരു വിഷ്വൽ സൈറ്റേഷൻ മാപ്പിംഗ്, ലിറ്ററേച്ചർ ട്രാക്കിങ്, അതിനൊക്കെ എല്ലാം പോസിബിളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലത്തെ മാപ്പൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു വിഷ്വലായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടും. ഏതെല്ലാം പേപ്പേഴ്സ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. പക്ഷേ അതേസമയം ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം സെമാൻറ്റിക് സ്കോളർ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ AI പവേർഡ് അക്കാഡമിക് സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ്. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റാബേസ് ചെറുതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒത്തിരി ചില പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം മിസ് ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ സ്കോപ്പസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ സയൻസുകാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കോപ്പസ്. ഇപ്പോൾ സ്കോപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വെരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് സോഴ്സസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കോപ്പസ് നോക്കാം. പക്ഷേ സ്കോപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീ അല്ല, അത് പെയ്ഡാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും എല്ലാം ഒരു ബ്രോഡ് അക്കാഡമിക് സെർച്ചിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ. പക്ഷേ ജനറൽ അക്കാഡമിക് റിസർച്ച് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മിസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ടൂൾസിനും അതിൻ്റേതായ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ ജനറേഷൻ, ഇപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ChatGPT യൂസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസ് സൈറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ChatGPTയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ChatGPT ഇതിപ്പോൾ പെയ്ഡാണ്. ഇതിൽ ChatGPT 5 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂ ചാറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പം ലൈബ്രറി, പ്രോജക്ട്സ്, അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ചാറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് AI ടൂൾ ട്രെൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യൂ ചാറ്റിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതേ ചാറ്റ് കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ സെർച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു മിസ്മാച്ച് വരും. അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഒരു ചാറ്റ് നോക്കുക, ഒരു ന്യൂ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ ഇതിലിപ്പം എക്സ്പ്ലോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഈ പെയ്ഡ് വേർഷനിൽ വരും.
അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്ലോർ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ChatGPT തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒത്തിരി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ടോപ്പ് ട്രിക്സ്, റൈറ്റിങ്ങിനുള്ള GPTs ഉണ്ട്, റിസർച്ച് അനാലിസിസിനുള്ള GPTs ഉണ്ട്. ഇപ്പം കണ്ടോ, റിസർച്ച് അനാലിസിസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കോളാർ AI ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് വിത്ത് ലിറ്ററേച്ചർ റെഫറൻസസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതേസമയം നമ്മൾ ഫ്രീ വേർഷനിലാണെങ്കിൽ ആ റെഫറൻസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ അത്ര കൃത്യമായിരിക്കത്തില്ല. ഇപ്പം ഒത്തിരി ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് AI ഹ്യൂമനൈസർ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ GPT-5 നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ദെൻ റൈറ്റിംഗ് കോച്ച്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും പുതിയ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ സൈസ് സ്പേസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ChatGPTക്ക് അകത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം. ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കോപ്പൈലറ്റ്, ഇതെല്ലാം ഓരോ പർപ്പസിനാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ, പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഇങ്ങനെ റൈറ്റിംഗ് ടൂൾസ്, ദെൻ മാർക്കറ്റിംഗ്, കണ്ടോ ഒത്തിരി ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ്, അതായത് ഒരു ഹാലൂസിനേഷൻ ഒഴിവാക്കും. ChatGPTയുടെ ഹാലൂസിനേഷൻ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കും. ദെൻ അനലൈസിങ് ആൻഡ് സമ്മറൈസിങ് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ സ്കോളാർസി AI 100 ഇതൊക്കെ എല്ലാം പെയ്ഡാണ്. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇതൊന്നുമില്ല. ദെൻ ഓർഗനൈസിങ് സൈറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് റെഫറൻസസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഒത്തിരി ടൂൾസ്, AI ടൂൾസ് ഉണ്ട്. സൊറ്റേറോ, ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മെൻ്റലി ഉണ്ട്, എൻഡ് നോട്ട് ഉണ്ട്. എൻഡ് നോട്ടൊക്കെ എല്ലാം പെയ്ഡാണ്. ദെൻ പേപ്പർ പൈല, പബ്ലിഷ് ഓർ പെറിഷ്, ഇത് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം സൊറ്റേറോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സൊറ്റേറോയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൂൾ അത് ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ, ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൊറ്റേറോ ഐക്കൺ ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സൊറ്റേറോയുടെ ഒരു പേജ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിക്കിളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ റെഫറൻസസും അത് ഒരു പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ക്രിയേറ്റ് ഫോൾഡർ. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു പേര്, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രയൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇത് വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ റെഫറൻസ് എനിക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എടുത്തു. ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പം ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ ഇത് സൈറ്റ് എന്ന ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് കൊമാസിലൊരു സിമ്പലുണ്ട്. അപ്പം ഒരു മിനിറ്റ്, നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പേപ്പറിൻ്റെ സയൻസ് ഡയറക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പേജാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സൈറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷന് ഇത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഈ സെറ്റർ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എക്സ്പോർട്ട് സൈറ്റേഷൻസ് ടു RIS. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഈ ട്രയൽ എന്ന് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോൾഡറിലോട്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഒരു റെഫറൻസ് സേവ് ആയി. അപ്പം ഇനി എനിക്ക് ഈ സൊറ്റേറോയിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ട്രയൽ എന്ന ഒരു ഫോൾഡറിൽ ഞാൻ ഈ സേവ് ചെയ്ത ഈ റെഫറൻസ് ഇത് ഓൾറെഡി വന്നു. ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം. സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഈ വേർഡ് ഫയലിൽ, ഓക്കെ, ഈ വേർഡ് ഫയലിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൊറ്റേറോയുടെ കണക്റ്റർ പ്ലഗിൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വേർഡ് ഫയലിൽ
ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. ആഡ് സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സെർച്ച് ബാർ പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പേപ്പർ അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു, എൻ്റർ കീ അടിച്ചാൽ ദ സൈറ്റേഷൻ 1 വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് താഴെ റെഫറൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത ആഡ് ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ റെഫറൻസ് അതിൽ വരും. എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ റെഫറൻസസ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് സെറ്റേറോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷനും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഹാൻഡ് ഔട്ട് ജോർജ് സാറിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. സാർ അത് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസിനെല്ലാം തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒത്തിരി ഹൗ ടു യൂസ് സെറ്റേറോ, ഈ കംപ്ലീറ്റ് ബിഗിനേഴ്സ് ഗൈഡ്, അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റേറോ ക്രിയേറ്റിംഗ് സൈറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് റെഫറൻസസ്. ഇത് നോക്കി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദെൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് അതിനുള്ള ടൂൾസ് ഒത്തിരി ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പേപ്പർ പാലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒത്തിരി റിസർച്ചസ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾ. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ വേർഡ് വൈസ്, ജെന്നി AI, യൂമു AI, സൈസ് സ്പേസിൻ്റെ തന്നെ AI റൈറ്റർ നേരത്തെ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ റൈറ്റ് സോണിക്, ജാസ്പർ, ഇതൊക്കെ എല്ലാം ബ്ലോഗ് റൈറ്റേഴ്സിന് റൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ടൂൾസാണ്. പിന്നെ ചാറ്റ് GPT നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ. ക്വിൽബോൾട്ടും ഗ്രാമർലി ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. പ്ലാജറിസം ചെക്കിങ്ങിനും ഒക്കെ എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ക്വിൽബോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ പാരാഫ്രേസിങ്ങും അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. ഇപ്പം ക്വിൽബോൾട്ട് നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കാം. ക്വിൽബോൾട്ട് ഇതാണ് ക്വിൽബോൾട്ട്. അപ്പം യു കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ, AI ഡിറ്റക്ടർ, ഹ്യൂമനൈസർ, പാരാഫ്രേസിംഗ് ടൂൾ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഫ്രീ ഗ്രാമർ ചെക്കിംഗ്. അപ്പം ഇതിൽ പ്ലാജറിസം ചെക്കറുണ്ട്. അപ്പം പാരാഫ്രേസിംഗ് ടൂൾ വെറുതെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അപ്പം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോണിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഡേറ്റ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ എൻറ്റർ ചെയ്യുക, പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിന് നമുക്ക് ഇവിടെ പാരാഫ്രേസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേ മീനിങ് തന്നെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വേർഡിങ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ക്വിൽബോൾട്ട് തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാരാഫ്രേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് റീഫ്രേസ് ചെയ്യണം. ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അത് ശരിയായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് റീഫ്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് പറ്റും. വീണ്ടും റീഫ്രേസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീണ്ടും കണ്ടോ ബിൽഡിംഗ് ആൻ ആപ്പിൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മീനിങ് മാറാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതിയ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഇതാണ് ക്വിൽബോൾട്ട്. ഇതിൽ തന്നെ ഗ്രാമർ ചെക്കറുണ്ട്, AI ഡിറ്റക്ടർ. AI ഡിറ്റക്ടർ നോക്കാം. AI ഡിറ്റക്ടറിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പെർപ്ലെക്സിറ്റിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഈ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AI ജനറേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെറുതെ ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിറ്റക്ട് AI കൊടുത്ത് നോക്കാം. കണ്ടോ, 33% ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലൈക്ലി AI ജനറേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ക്വിൽബോൾട്ട് ഓൾറെഡി AI ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പേപ്പർ എഴുതുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ AI ജനറേറ്റഡ് കണ്ടൻറ്റ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ടൂൾസ് കാണും. ഇപ്പോൾ ക്വിൽബോൾട്ടിനേക്കാളും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അത് AI ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും, പേപ്പർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ചില കേസിൽ ഈ AI ഡിറ്റക്ടേഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം GTP ഹ്യൂമനൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പം GTP ഹ്യൂമൻ AI. ഓക്കെ, GTP ഹ്യൂമൻ AI ഹ്യൂമനൈസർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഐക്കൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്താൽ GTP ഹ്യൂമൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ടൈം.
ഇപ്പോൾ GTP ഹ്യൂമൻ്റെ ഒരു അവകാശവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിറ്റക്ട് ഓൾ പ്രീമിയം ബൈപ്പാസ് ഓൾ പ്രീമിയം AI ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസർച്ചേഴ്സിന് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണമായിരിക്കാം പലപ്പോഴും അതൊന്ന് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ടൂൾസ്. വേറെ ഒത്തിരി ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ലോഗിൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് GTP ഹ്യൂമൻ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന്, പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് അലൗ. ഓക്കെ, okay, login with the Google. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള പേജ്. അപ്പം ഇതിൽ യുവർ പ്ലാൻ ഫ്രീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമനൈസർ എന്ന ഒരു ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ്, അതായത് ഈ പെർപ്ലെക്സിറ്റിയിൽ ഈ പാരഗ്രാഫ് ഇത് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചു. ഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോറി ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് കാണിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹ്യൂമനൈസ് ചെയ്ത ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്കോറും റീഡബിലിറ്റിയും സിമിലാരിറ്റി സ്കോറും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ കോളംസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഹ്യൂമനൈസർ എന്നൊരു ടൂള്. ദെൻ ബെസ്റ്റ് AI ടൂൾസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഗ്രാമർലി, പേപ്പർപാൾ, ക്വിൽബോൾട്ട്, ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഇപ്പം പേപ്പർപാളൊക്കെ പെയ്ഡാണ്, പക്ഷേ ഗ്രാമർലിയും ക്വിൽബോൾട്ടും ഫ്രീ ആൻഡ് പെയ്ഡ് വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഫ്രീ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ അനാലിസിസ് ടൂൾസ്, ഇപ്പം നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ്സും ഫിഗേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പവർ ഡ്രില്ല്, ജൂലിയസ് AI, ടാബ്ലോ, ഫ്ലോറിഷ്, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ദെൻ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ തന്നെ SPSS ഇതൊക്കെ എല്ലാം പെയ്ഡാണ്. ഇപ്പം R എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഇപ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഫാക്കൽറ്റീസിന് ഈ ടൂൾസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പരിചയമായിരിക്കും. അപ്പോൾ R സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആണ്. ദെൻ ഫ്രീ AI ടൂൾസ്, റിസർച്ച് റാബിറ്റ് പറഞ്ഞു, കണക്റ്റഡ് പേപ്പേഴ്സ്, സൊറ്റേറോ, ഇതൊക്കെയെല്ലാം ഫ്രീ ടൂൾസ്. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് ChatGPTയുടെ 4.5 വേർഷൻ, എലിസിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയെല്ലാം ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടി. ഇപ്പം ടോണിറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാജറിസം ഡിറ്റക്ഷൻ നമ്മുടെ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് എവിടെന്നെങ്കിലും എടുത്തിപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ തീസിസ് വെക്കുന്നതെങ്കിലും അത് ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണെന്ന് വരെ കറക്റ്റായിട്ട് റെഫറൻസ് സഹിതം ടോണിറ്റിൻ കാണിച്ചു തരും. സോ പിന്നെ AI ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് സപ്പോർട്ട്, ഇപ്പം ഇത് ജേർണൽ ഫൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ പബ്ലിഷേഴ്സിനും ജേർണൽ ഫൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് LCVൻ്റെ ജേർണൽ ഫൈൻഡർ, ഇത് നമ്മുടെ ജോർജ് സാർ ഷെയർ ചെയ്തൊരു ഇൻഫോർമേഷനാണ്. ഇപ്പം ഈ ജേർണൽ ഫൈൻഡറിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ, ആ പേപ്പറിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് ഫൈൻ ജേർണൽസ് കൊടുത്താൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ വർക്കിന് പറ്റിയ പേപ്പേഴ്സ്, ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പേപ്പേഴ്സൊക്കെയെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും, ജേർണൽസ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജേർണൽസിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും, ജേർണൽ ഫൈൻഡർ. ദെൻ സ്പ്രിഞ്ചറിനും ഒക്കെ എല്ലാം ജേർണൽ സജസ്റ്ററുണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്കൊരു കവറിങ് ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതിന് ChatGPT യൂസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻസ് ഒക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ, ആദ്യമായിട്ട് എത്തിക്സ്. So be mindful of ethical guidelines from major publishers and universities. From authors, they can use AI, അത് ഒരു തെറ്റല്ല, but they must disclose any AI generated text. And
it is ethical that an author should not rely entirely on AI written manuscript. നമ്മുടെ manuscript entirely AI കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് അത് എത്തിക്കലല്ല. ബിക്കോസ് AI തന്നെ ഈ ഹാലൂസിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റഡായി നമ്മളുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പേരിൽ ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓൾറെഡി ലോകത്തിന് മൊത്തം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു പബ്ലിക്കിലായി. അപ്പം അതൊരു നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ക്രെഡിബിലിറ്റിയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പം AI ഈസ് ഹാലൂസിനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന പ്രോംപ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ സ്നേഹ ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ, ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്രോംപ്റ്റ് വളരെ മീനിങ്ലെസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന റിപ്ലൈ അതുപോലെ ആയിരിക്കും. So always verify AI output using your own research knowledge and draw your own conclusions. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ 2-page ആർട്ടിക്കിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ChatGPT-യോട് പറഞ്ഞു. ChatGPT റെഫറൻസ് സഹിതം തരുന്നു. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ റെഫറൻസ് എല്ലാം ഒത്തൻറ്റിക് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ChatGPT എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ഈ പാരഗ്രാഫൊക്കെ റീഡ് ചെയ്ത് അത് മീനിങ് ഫുൾ ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മളുടെ നോളജ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഓൾവേസ് വി മസ്റ്റ് വെരിഫൈ ദിസ് AI ജനറേറ്റഡ് കണ്ടൻറ്റ്സ്. ദെൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻസി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു AI usage, authors must clearly state which part of their manuscript were generated or assisted by AI. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിഷറിനോട് പറയാം, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിളാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കത് പറയാം, വി ഹാവ് ജനറേറ്റഡ് ദിസ് ടേബിൾ യൂസിങ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടൂൾ, AI ടൂൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ദെൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പ്രോംപ്റ്റുകൾ അത് നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി മസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോംപ്റ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദ AI ടൂൾസ് റെസ്പോൺസസ്. നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രോംപ്റ്റിന് AI ടൂൾ തന്ന റെസ്പോൺസസ് അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം. പിന്നെ ജേർണൽ പോളിസീസ് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് ബിഫോർ സബ്മിറ്റിംഗ് check that the specific journals or publishers AI policy for the extract disclosure requirement. Then author responsibilities എന്തൊക്കെയാണ് when using these tools. അപ്പം authors must retain ultimate responsibility for the manuscript's accuracy and integrity. ഇപ്പം എൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതെല്ലാം ഓതറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. പിന്നെ ബയസ് ഒഴിവാക്കുക. ഇപ്പോൾ തരുന്ന എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും 100% ട്രൂ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ബയസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. ബിക്കോസ് ഓൾ ദീസ് ആർ മെഷീൻസ് ഓൺലി, വി ആർ ട്രെയിനിങ് ദാറ്റ് മെഷീൻസ് ഫോർ അവർ ഓൺ പർപ്പസസ്. അപ്പം ഓൾറെഡി ഇതിലേക്ക് കുറേ ഡേറ്റാ സെറ്റ്സ് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ ഈ ഫീഡ് ചെയ്ത ഈ ഡേറ്റാ സെറ്റ്സിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്ലൈ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ റിസർച്ച് ഡേറ്റാ സെറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ കാണത്തില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ AI വിൽ ഹാലൂസിനേറ്റ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത് ഉണ്ടാക്കി തരാം. സോ വി കനോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പബ്ലിഷ് ടേക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിഷ് ആസ് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ. അപ്പോൾ ഈ ബയസ് ഒഴിവാക്കുക. ദെൻ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് യൂസസ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ AI വെച്ച് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓതർഷിപ്പിൽ ഇപ്പം AI ആണ് വൺ ഓഫ് ദ ഓതർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ AI ടൂൾ ഷുഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നെവർ ലിസ്റ്റഡ് ആസ് ഓതേഴ്സ്. അതുപോലെ റിലേ ഓൺ AI ടു റൈറ്റ് ദ എൻറ്റയർ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് അൺഎത്തിക്കൽ. പിന്നെ ഡു നോട്ട് യൂസ് AI ടു ഫാബ്രിക്കേറ്റ്, മാനിപ്പുലേറ്റ് ഓർ മിസ്ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ഡേറ്റ ഓർ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ, നമ്മൾ വേൾഡിന് കാണിക്കുന്ന ഡേറ്റ, അതിൻ്റെ എൻറ്റയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മളുടേതായിരിക്കും. സോ അക്കാഡമിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, അതുപോലെ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിബിലിറ്റി, സോ ഓൾ ദീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ വി ആർ ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റീസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതുപോലെ ഒരു ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഗൈഡ്സിന് വരും. So we must be extremely careful even while introducing all these tools to our students. ഇപ്പോൾ CNR റാവുൻ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതോ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കൂടെ പേര് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവില്ലാതെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ്. സോ പക്ഷേ ആരായിരുന്നു അതിൻ്റെ പഴി വെക്കേണ്ടി വന്നത്? CNR, ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ദ ഫേമസ് വൺ. സോ ഹീ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ. ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ പ്രൈവസി, ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ റിസ്ക്. അപ്പോൾ ഈ AIക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റഡിയിങ് അസ്. വാട്ട് എവർ വി ആർ ഗിവിങ് ടു feeding to ChatGPT, using our own prompts, it is analyzing us. അതുപോലെ ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്കിംഗ്, ബിഹേവിയർ മോണിറ്ററിങ്,
then സെൻസിറ്റീവ് ഡേറ്റ എല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ മൈനേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഈ എ ഐക്കുണ്ട്. സോ ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വി മസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ യൂസേഴ്സ്. ആരാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരെക്കുറിച്ച് ഈ പർട്ടിക്കുലർ എ ഐ ടൂൾസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ടൂൾസൊക്കെ അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഇപ്പം ഒക്കെ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലത്. സോ വൺ ഓഫ് ദ 3 common questions like can AI replace human researchers അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസ്? അപ്പം the answer is that AI will enhance research efficiency but it cannot replace human judgment, creativity or critical thinking. So these are only machines. അപ്പോൾ till now AI അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. മേ ബി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ രജനീകാന്തിൻ്റെ ഫിലിം, റോബോട്ടിൻ്റെ ഫിലിമൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഭയമൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ ഇൻ ദ ലോങ് റൺ അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലോട്ട് AI വളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാം. Then what is the best AI tool for research? So the best AI tool depends on your research need, whether it is literature review, data analysis ആണോ, writing എന്നുള്ള editing purpose ആണോ, it depends on your need. You have to decide which tool you need and you have to use that. So which is the most AI tool? This also depends on your specific need. So faculty should pick the tools depending on whether they are focusing on manuscript preparation or literature review and study. So combining multiple tools will give maximum efficiency. നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൂൾസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഫ്രീ ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1-2 ലോഗിൻ IDs ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ആ ടൂൾസൊക്കെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പരിചയമാകാനും ഇഷ്ടമുള്ള ടൂൾസ് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. സോ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഇസ് ദാറ്റ് combine human expertise with AI tools, then always verify AI generated content. This is the most important thing. Then credibility, okay, then cite responsibly, then stay updated with emerging AI platforms. So AI, it might replace human intelligence system. നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ChatGPT പോലെയുള്ള ടൂൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു കാര്യം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പം അവർ ബ്രെയിൻ ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് അവർ സ്കിൽസ് ഓൾസോ ആൻഡ് തോട്ട് പ്രോസസ് ഓൾസോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ്. പക്ഷേ എല്ലാം AI-ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ AI വിൽ ഡൂ ദാറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ആ ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്താൽ നമ്മളത് പഠിച്ചു എന്നാണ് അതൊരു ഇല്യൂഷനാണ്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇല്യൂഷൻ ഓഫ് ലേണിംഗ്. പക്ഷേ റിയൽ ആയിട്ട് നമുക്കത് നമ്മളുടെ ലേണിംഗ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. AI ഈസ് ഡൂയിങ് സം വർക്ക് ഫോർ us. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ലേണിംഗ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ആവത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഈ AI ടൂൾസിനുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് മൈറ്റ് റീപ്ലേസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. So as a conclusion, so AI is a powerful assistance. It is not a replacement. Then integrate AI tools smartly for your research productivity. Then balance efficiency with academic integrity. Then also stay away from AI addiction. Like someone said, you won't lose your job to AI. Pakshe, you will lose your job to someone who knows how to use these AI tools. So it is high time that we all learn all these AI tools and do our jobs efficiently. Thank you. Really, thank you so much for So Joseph, there is just one person. Joseph? Yeah. Yes. So can you hear me? Yes, sure. Yeah. Ashwini? Miss, hello. Good evening one and all. That was indeed a very strong presentation. I just want to know one thing with regard to AI tools, if there are any software that can help us with simulation simulation of data with regard to research. ഡേറ്റ സിമുലേഷന് AI ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ടൂൾസ് ഉണ്ടാവും. അല്ല ഞാനത് പെയ്ഡാണ്. അല്ല സിമുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ വേർഷൻസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ, എൻ്റെ നോളജിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. പക്ഷേ ബിസിനസ് അനാലിറ്റിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ലൈഡ് ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉദ്ദേശിച്ചത് EPR-ലൊക്കെ നമുക്ക് സിമുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. സ്പെക്ട്രം സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണോ മിസ്? അത് നമുക്കിപ്പം ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടും
നമ്മുടെ ഗോസിയനിലൊക്കെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. നമുക്ക് AI ടൂൾസ് അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിമുലേഷനും അവൈലബിൾ ആണല്ലോ ഗോസിയനിൽ. അതല്ല അങ്ങനത്തെ സിമുലേഷൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം ജി പെർപെൻഡിക്കുലർ പാരലൽ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. സിമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ മിസ്, അതിന് ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് മിസ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പം ജൂലിയസ് AI അത് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ടൂൾസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സൈറ്റിലൊന്ന് പോവാം. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പം ജൂലിയസ് AI ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടു, ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ്. നമുക്ക് ലോഗിൻ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോർ ഫ്രീ. ഞാനിത് പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ ഫീഡ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒത്തിരി ഒരു ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ നമുക്കിവിടെ പോസിബിളാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ. മാത്ത് ലാബും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മിസ്. അത് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫീൽഡിലല്ലേ, എനിക്ക് അത്ര ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇല്ല അതിനെക്കുറിച്ച്. മാത്ത് ലാബിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് BC കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിന് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും. മാത്ത് ലാബിൽ AI ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റും. AI ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെ, ഇപ്പോൾ എല്ലാ ടൂൾസും അങ്ങനെ അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. എല്ലാത്തിലും ഒരു AI ഫീച്ചർ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ എല്ലാം ഫ്രീ ഒന്നും അല്ല, അത് പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും, ഡെഫിനറ്റ്ലി പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും. Okay, teacher. Really very nice presentation at all. Because you started from the beginning of AI, covered so many tools and finally ended up with the ethics of AI. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. രണ്ടുപേര് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായിട്ട് വന്നിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു, സെഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇതൊരു ദിവസത്തെ ഒരു എഫേർട്ട് അല്ല, 2 ആഴ്ചയായിട്ട് ഇവര് കുറേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്ര AI ടൂൾസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. ഗ്ലിംസ് പോലെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു പോയി. ഓഫ് കോഴ്സ് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത. അവരവരുടെ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ടൂൾസ് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇനി ധാരാളം താല്പര്യമുണ്ടെന്നാൽ മോർ സെഷൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ അശ്വതി ടീച്ചറുണ്ട്, സ്നേഹ ടീച്ചറുണ്ട്, ബിജോ സാറ് സ്ഥിരം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ്. റിയലി നമുക്ക് 3 റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. കാത്തലിക് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അഭിമാനമുണ്ട്. IQCയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ശ്രുതി ടീച്ചർ അവൈലബിൾ ആണോ? ജസ്റ്റ് 1 വേർഡ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട്, വളരെ ലളിതമായിട്ട്, വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ MOCയുടെ കോൺഫറൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു സെഷൻ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും അപ്ലൈൻ തിരുമേനി പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്. നമ്മുടെ കോളേജ് അത് തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഈ AI ടൂൾസ് ഇസ് വെരി വെരി ഗുഡ് ഫോർ അസ്. എനിക്കങ്ങനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു 4 ടീച്ചേഴ്സോ 5 ടീച്ചേഴ്സോ എടുത്തത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ല കാര്യമായിരിക്കും. അത് ഐ തിങ്ക് അതൊന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് ജാനുവരി, നമ്മുടെ നവംബറിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ആയിരിക്കും MOC കോൺഫറൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം തന്നെ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാം. ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഫ്രം ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ വിൽ ഗോ അഹെഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ ഇവരെ പ്രത്യേകം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ കൂടെ അവർ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ മിക്കവാറും. എന്നിട്ട് അവർ ഇത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്. ഒത്തിരി പ്രയോജനപ്പെട്ടു. ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് പല പിന്നെ എന്താണ് നമുക്കാകെ
ChatGPT മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ AI ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പുതിയ അറിവുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഞങ്ങള് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും കേട്ടോ. അശ്വതി ടീച്ചർ നമുക്ക് കൺസൾട്ടൻസി ആയി കേട്ടോ. അതെ അതെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ആ ഇത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെയല്ലേ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. വി ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് MOCയുടെ കോൺഫറൻസിൽ ബാക്കിയുള്ള 2 കോളേജസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവര് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ഷോ ഇറ്റ് കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു സെഷൻസ് ആയിരുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ബോത്ത് ഓഫ് യു. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എടുത്തേന്. താങ്ക് യു മിസ്. സമയം ഒരുപാടായതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ മാം സിന്ധു ടീച്ചറാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഇവരെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ടീച്ചറിനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി. വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബസ് സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ HOD-മാരോടും പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോടും. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് 120 പേരെ ഉള്ള ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് 40 ടീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തുള്ളൂ. അതൊരു ദുഃഖകരമായ സത്യമാണ്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇപ്പൊ എന്റെ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഡോക്ടറിന് ആപ്പാട് അറിയാവുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എത്ര പേര് ജോയിൻ ചെയ്ത് എത്ര പേര് ജോയിൻ ചെയ്തു, അമ്മ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എത്ര പേരുണ്ട്, അപ്പം നീ പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ഈ പുറത്തുനിന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. അത് നമ്മൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. നമ്മുടെ കോളേജ് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു അക്കാഡമിക്കിലേക്ക്, അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ക്ഷീണമാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് പറയല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ. So these people will ask only that. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് they don't have any other interest. അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്രേ ഉള്ളൂ, എത്ര പേര് ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇത്രയുണ്ട്, എത്ര പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാനൊരു യാത്രയിലായിരുന്നു. സോ they were all together with me. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കാണുന്നത്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 75% should join. നമ്മളത് കൂടെ നേരത്തെ കൺസാർട്ട് ആയിരുന്നു കുറച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത്. കാരണം ടീച്ചർ യാത്രയിലായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പം വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നുള്ള സംസാരിച്ച ടീച്ചറിന് ജോയിൻ ചെയ്യാമെങ്കിൽ കുറച്ച് പേർ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യായിരുന്നു. ഒരു 10-20 പേർക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് എന്നാൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സെഷൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഒരു പക്ഷേ ഓഫ്ലൈനിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, കൂടുതൽ സമയം എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും അതുപോലുള്ള സമയങ്ങൾ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരോടും ഐക്യൂസിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you.